Hello friends, how are you? Standard 6 Science Chapter number 9 Living Organism Characteristics and Habitats. Paheli and Buzo went on a vacation on many places of the intersect. One such a trip took them to river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalaya where it was very cold. They saw many kind of trees on this mountain. Oaks, pines, deodar, very different from the one near their home to the plains. ઓકે તો પહેલી અને બુઝો છે એ વેકેશનમાં ઘણી રસપ્રદ જગ્યાએ મુલાકાતે ગયા હતા. આવી જ એક જગ્યામાં સફર ઋષિકેશ અને ગંગા નદી પર ગયા. તેઓ હિમાલયના પર્વતો ચડ્યા ત્યારે ત્યાં ખૂબ જ ઠંડી હતી. ત્યારે તેમણે પોતાના ઘરની નજીકના મેદાનો કરતાં અલગ જ પ્રકારના વૃક્ષો જોયા, જેવા કે ઓક, પાઇન, દેવદાર. આવી જ બીજી એક સફર દરમિયાન in yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on a camel through the hot desert. They collect the different kind of the cactus plant from this trip. ઓકે, તો આવી જ બીજી એક સફર દરમિયાન તેઓ રાજસ્થાન ગયેલા ને ગરમ રણમાં તેમને ઊંટની સવારી કરેલી. અંતે તેઓ જગન્નાથપુરી ગયા. Okay, finally they went on a trip to the Puri and visited the sea beach, dotted with casuarina trees, while recollecting all the fun that they had on this trip. Though struck them, all these places were so different from one another. So some were cold, some were very hot, and some were dry, and some places too humid, and yet of them had many organisms of various kind. ઓકે, તેઓ જગન્નાથપુરી ગયા, બરાબર છે. તેમણે દરિયા કિનારાની મુલાકાત લીધી. ત્યાં ટપકાયુક્ત અને દરિયા કિનારાની મુલાકાત લીધી, જે ટપકાયુક્ત સરુના વૃક્ષો જોયા. જ્યારે સફર દરમિયાન કરેલા આનંદને યાદ કરતા હતા ત્યારે તેમને વિચાર આવ્યો કે આ બધી જગ્યાઓ એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ હતી. કેટલીક ઠંડી હતી, કેટલીક ગરમ હતી, કેટલીક સૂકી હતી, તો કેટલીક ભેજયુક્ત હતી, અને દરેકમાં સજીવો પણ વિવિધ પ્રકારના હતા. They tried to think of the place on the earth where they may not be a living creature. Buzo thought of the place near his home. Inside the house he tied to cupboard. He had thought that they may not have any living organism there, but he found any tiny spider in his cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he couldn't think of that all. He did not have living creatures. Some kind of or other figure. Paheli started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. ઓકે, તેઓએ પૃથ્વી પરના સ્થળો વિચાર. હવે શું કર્યું છે કે તેઓ લોકોએ પૃથ્વીના સ્થળો વિશે વિચારવાની શરૂઆત કરી જ્યાં કોઈ પણ જીવંત સજીવો ન હોય. બુજોએ ત્યાં ઘરની નજીક આવા સ્થળો વિશે વિચારી. ઘરની અંદર પણ તેમણે કબાટ જોવાની કોશિશ કરી. તેને એવો ખ્યાલ હતો કે ત્યાં કોઈ પણ નહીં હોય, પણ ત્યાં કબાટમાં એક નાનો કરોળિયો જોવા મળ્યો. ઘરની બહાર પણ એને
કબાટમાં નાનો કરોળિયો જોવા મળે, બરાબર છે. હવે શું છે કે ઘરની બહાર પણ એવું સ્થળ ન દેખાયું કે જ્યાં વિચારતો હતો એ પ્રમાણે સજીવો ન હોય. પહેલીએ દૂરના સ્થળે વિચારવાનું શરૂ કર્યું અને તો વાંચ્યું કે લોકોએ જ્વાળામુખીના મુખમાં પણ સૂક્ષ્મ સજીવો જોવા મળ્યા છે. ઓકે, સો ન્યૂ ટોપિક, ઓર્ગેનિઝમ એન્ડ ધ સરાઉન્ડિંગ વેર ધે લીવ. ઓકે, સજીવો અને તેની આસપાસ રહેતી જગ્યા, બરાબર છે. Another thought that occurred the Paheli and Buzo was fine about the kind of living organism were there present in the different location that they had visited: the desert, the camels, the mountain goats, yak, puri had some another creatures, crab on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at a sea. તો પહેલી અને બુઝો તેમની મુલાકાત લીધેલા સ્થળોમાં વિવિધ પ્રકારના પ્રાણીઓ વિશે પણ એક વિચાર આવ્યો. રણમાં ઊંટ હોય છે, જ્યારે પર્વતો પર બકરીઓ અને યાક હોય છે. પુરીમાં બીજા કેટલાક જેમ કે દરિયા કિનારે કરચલા અને માછીમારો દ્વારા પકડવામાં આવતી માછલીઓ અને કીડીઓ જેવા સજીવો હતા, જે આ બધા જ સ્થળોએ જોવા મળ્યા. એક પ્રદેશમાં જોવા મળતી વનસ્પતિ કરતાં બીજા વિસ્તારમાં જોવા મળતી વનસ્પતિઓ ખૂબ જ અલગ હતી. આ જુદા જુદા ઓકે ઓકે ચલો. Activity 1. Let us start with the forest. Think of all the plants, animals, objects that can be found there. List them in a column 1. Table number 9.1. List them column number table number 9.1. List things, animal and plant found in their other region that are also shown in the table. You can collect the example of the scattered through this chapter. Fill the table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teacher to find more example to fill tables. You can also consult many interesting books in the library that the talk of animal, plants and minerals of the different regions. ઓકે, ચાલો હવે જે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે જંગલમાં શરૂઆત કરીએ. બરાબર છે. હવે જોવા મળતી વનસ્પતિઓ છે, પ્રાણીઓ છે અને વસ્તુઓ વિશે વિચારવાનું છે. હવે કોષ્ટક 9.1ની જે કોલમ 1ની યાદી તૈયાર કરવાની છે એમાં દર્શાવેલા વિસ્તારોમાં જોવા મળતી વસ્તુ પ્રમાણે અને વનસ્પતિની યાદી તૈયાર કરવાની છે, બરાબર છે. તેને જોવા મળતી ઉદાહરણો એકઠા કરી શકો છો. તમારા મિત્રો, માતા પિતા અને શિક્ષકો સાથે વધુ ઉદાહરણ વિશે ચર્ચા કરો તો તમે વિવિધ વિસ્તારના વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ તેમજ ખનિજ તત્વો વિશે પુસ્તકાલયમાંથી ઘણા રસપ્રદ પુસ્તકો મેળવી શકો છો. કોષ્ટકની દરેક કોલમમાં નાની મોટી ઘણી વનસ્પતિઓ. ઓકે. Try and include many plants, animal, objects, and big and small in each of the column in this table. What kind of object will be find out and may not be or plants? Perhaps the part of the plant
like dried leaves or parts of the animal like bones. We may also find different kind of the soil and pebbles. Poops કરે છે. What are the objects we will find that may not be animal or a plant? Perhaps a part of the plant like a dried leaves of a plant of animal like a bones. We may also find a different kind of the soil and pebbles. Water in the ocean may be salt dissolved in the dissolved chapter. ઓકે, તો કોષ્ટકની દરેક કોલમમાં જે છે નાની નાની ઘણી વનસ્પતિઓ છે, પ્રાણીઓ છે અને વસ્તુઓ સમાવવાની કોશિશ કરવાની છે. જે પ્રાણીઓ કે વનસ્પતિ ન હોય તેવી કયા પ્રકારની વસ્તુ આપણે મેળવી શકીશું. કદાચ વનસ્પતિના ભાગ સમાન સૂકા પાંદડા કે પ્રાણીઓનો ભાગ સમાન અસ્થિઓ પણ હોય છે. આપણે વિવિધ પ્રકારની માટી અને કાંકરા પણ મળી શકે છે. પ્રકરણ 5માં ચર્ચા કર્યા મુજબ દરિયાના પાણીમાં પણ દ્રાવ્ય ક્ષારો હોય છે, તેમાં બીજા પદાર્થો પણ હોઈ શકે છે. જેમ જેમ પ્રકરણમાં આગળ વધીએ તેમ તેમ કોષ્ટક 9.1માં ઉદાહરણો ઉમેરતા જાઓ. બરાબર છે. હવે શું છે, તો આ જે કોષ્ટક 9.1 છે ને તેમાં શું છે કે એનિમલ પ્લાન્ટ્સ અધર ઓબ્જેક્ટ ફાઉન્ડ ઇન અ ડિફરન્ટ સરાઉન્ડિંગ, એટલે આપણી આસપાસ રહેતા જુદા જુદા વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિ અને અન્ય પદાર્થ છે એની વિશે કોઈ લખવાનું છે. બરાબર છે. તો જંગલમાં રહેતા હોય એવા, પછી માઉન્ટેન પર રહેતા હોય, ડેઝર્ટમાં રહેતા હોય એવા, સીમાં રહેતા હોય અને એની અધર. બરાબર છે. તો દરેક વસ્તુઓ જે છે અને આસપાસ જે રહેતું હોય એના પ્રમાણે આપણે શું કરવાનું છે, લખવાનું છે. બરાબર છે. હવે જોઈએ કે આપણી આસપાસ શું શું રહે છે. તો આપણી આસપાસ રહે છે, જો ફોરેસ્ટની વાત કરે તો ટાઈગર રહે છે, લાયન રહે છે, એલિફન્ટ રહે છે. બરાબર છે. પછી માઉન્ટેન્સ પર શું રહે છે, માઉન્ટેન પર રહે છે યાક રહે. બરાબર છે. જંગલી બકરીઓ રહે છે, સ્નો લેપર રહે છે, પર્વતીય બકરીઓ રહે છે. પછી ફલ્લીઓ ઉપર રહે છે. પછી પોલો બિયર રહે. બરાબર છે. પોલર બિયર ના રહે, પણ ગોટ જો માઉન્ટેન ગોટ, માઉન્ટેન શીપ. પછી યાક રહે છે અને લિયોપોર્ડ. બરાબર છે. ડેઝર્ટમાં કોણ રહે, તો સૌથી પહેલાં તો હવે ઊંટ રહે છે, ફરી વીંછી રહે છે, પછી ઉંદર રહે, ડેઝર્ટમાં ઉંદર રહે, પછી અન્ય કરચલા જેવું રહે છે, પછી રેટલ સ્નેક રહે અંદર, પછી ઇન ધ સી. તો સીમાં તો ઘણી બધી રહે છે. બરાબર છે. સીમાં શું શું રહે છે, સૌથી પહેલાં શાર્ક રહે, ફિશ રહે છે, સી હોર્સ રહે છે, ટર્ટલ રહે છે, સી સ્નેક રહે છે અને એની અત્યારે બીજી જગ્યાએ શું શું રહે છે તો કોઈ પણ યાદ હોય લખી દેવાનું. હેન લખી દેવાની છે, મેન લખી દેવાનું છે, પછી પ્લાન્ટ્સ લખી દેવાનું છે, ડોગ લખી દેવાનું છે, કેટ, કાવ. બરાબર છે.